हेलो स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे चैप्टर नंबर 11 जिंदा नेम है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस के अगे दो पार्ट आ जाते हैं, बैंकिंग सर्विस एंड डिजिटल पेमेंट। सो इनू आप वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्टली आ जाता वा बिजनेस सर्विस का मीनिंग। सर्विस इज एन इनटैंजीबल प्रोडक्ट। इनटैंजीबल प्रोडक्ट वो जिन्हों असी ना तो टच कर सकते हैं ना ही असी सी कर सकते हैं। इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू सैलर फ्रॉम सम कंसिडरेशन। जो सैलर आ ठीक है वो अपनी सर्विस किनू दे रहा वा, बायर नू दे रहा वा, ते बायर उनके बदले की कर रहा वा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता कि वो सर्विस लैन के बदले की दे रहा वा, पैसे दे रहा वा। जी बिजनेस सर्विस आ कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सर्विस दे विच चीज़ां बनदियां भी आ ते उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशनस भी कीतियां जांदियां वा। मेन सर्विस विच की आ जांदा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस एंड कम्युनिकेशन। ये एग्जाम्पल आ जिहड़ी एक्टिविटीज है जो डन करदियां वा। नैक्सट आ जांदा नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस। हुण तुहानूं इन्हां विशेषतावां तो पता लगेगा कि बिजनेस सर्विस हुंदी किस तरह दी। फर्स्टली आंदा इनटैंजीबिलिटी। इनटैंजीबिलिटी मतलब जिन्हों असी छू नहीं सकते, जिन्हों असी देख नहीं सकते, कल्ला असी फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इनका सर्विस का की फीचर्स हुंदा वा इनटैंजीबिलिटी का। ते सर्विस नूं असी जिहड़ा उन्हां दी क्वालिटी बिना कंजम्पशन तो जज नहीं कर सकते। जदों सानूं सर्विस मिलणगी आ ठीक है, जदों कस्टमर सर्विस नूं कंज्यूम करेगा उस टाइम ते ही वो क्वालिटी उसकी जज कर सकता। नैक्सट आ जाता इनसैपरेबिलिटी। इनसैपरेबिलिटी का मतलब सर्विस आर इनसैपरेबल बिकॉज सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सैपरेट। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा वा ठीक है तो उनके नालों असीं सर्विस नूं अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आ जिस तरह लॉयर की सर्विस आ ठीक है ना, एक वकील आ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता, पर इस तरह का नहीं हो सकता कि वकील कोई होर होवे सर्विस कोई कॉमन परसन दे दे, इस तरह नहीं पॉसीबल। सो ये की हुंदा इनसैपरेबल मतलब कि इन्हों अलग नहीं कर सकते। नैक्सट आ जाता स्टोरेज। स्टोरेज का मीनस उन्होंने स्टोर करके रखना, जमा करके रखना। जी सर्विस आ असीं इन्हूं स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विस में जो प्रोड्यूस किया जाता उस टाइम ते ही इनू कंज्यूम किया जाता वा। जे इनू उस टाइम ते कंज्यूम नहीं किया जाता मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं हैगी, ये लोस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल आ एन अनऑक्यूपाइड सीट इन द बर विल गो वेस्ट। मान लो एक अनऑक्यूपाइड सीट आ जी बुक नहीं हुई हैगी, वो वेस्ट हो जूगी ट्रिप के अकॉर्डिंग ठीक है। ट्रिप अपना जा रहा ठीक है, उनके किसी परसन ने सीट बुक नहीं की मतलब कि वो सर्विस गई साड़ी खाली गई, उनकी कोई वैल्यू नहीं। अगे आता इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीनस कि जी सर्विस आ ठीक है वो सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी यूनीफॉर्म और स्टैंडर्डाइज। वो कहते जो सर्विस प्रोवाइडर होंदा वा वो हमेशा अलग अलग सर्विस नहीं दे सकता। जिस तरह एक टीचर की सर्विस आ, अज तो मैं किसी होर मैथड ना किस तरह ना पढ़ा रही हाँ, हो सकता जो तुम यही मैनू टॉपिक दोबारा पूछोगे मेरा दसन का भी चेंज हो जाए ठीक है। इस तरह डॉक्टर होंदा वा उन्होंने हर पेशेंट के नाल डीलिंग करने का वे डिफरेंट हो सकता वा। मीनस किसी भी टाइम ते सर्विस सेम नहीं होंदियां, बट जो प्रोडक्ट आ ये सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हैल्थ केयर सर्विस आ प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट डॉक्टर। कोई डॉक्टर किस तरह सर्विस प्रोवाइड करेगा, कोई होर डॉक्टर किस तरह प्रोवाइड कर सकता। सो ये क्या होता इनकंसिस्टेंसी हो सकता। नैक्सट आ जाता वा यूजर पार्टिसिपेशन। यूजर पार्टिसिपेशन का मीनस जो कस्टमर आ पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट एसेंशियल। जी कस्टमर की पार्टिसिपेशन होनी जरूरी है। जिस तरह बैंक एग्जाम्पल कि जे कोई बैंक की सर्विस लेना जाता वा तो कस्टमर नूं की आ पहला अकाउंट ओपन कराना पऊगा। इनका मतलब कि कस्टमर नूं उहदे विच इन्वॉल्व होना पैना फिर वो सर्विस नूं ले सकता। नैक्सट आ फ्लैक्सीबल डिमांड। वन कैन नॉट इग्नोर द नेचर ऑफ डिमांड। कहते असीं इहदी डिमांड नूं इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर सीजन। वो कहते जो टूरिस्ट सीगे वो हिल स्टेशन जा रहे हैं समर सीजन दे विच। वेयर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी आर यूज सबसटेंसली मतलब कि उत्थे आपां की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है। इहदे विच डिमांड की हुंदी है फ्लैक्सीबल हुंदी है, वध भी सकती है ते घट भी सकती है। नैक्सट आ जाता वा डिफरेंस सर्विस ते गुड्स दे विच। इत्थों तुहानूं क्लीयर होर भी ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह के पहला आंदा नेचर। जी सर्विस होंगी ये एक एक्टिविटी होंगी है जिस तरह की फिल्म देखना
ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਟॉय, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇੰਦਾ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਾਈਪ ਸਰਵਿਸ ਹੈਟਰੋਜੈਨਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟਰਫਲੋ ਦਾ ਪੈਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ, ਗੁੱਡਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਨੀਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਫਸਟਲੀ ਇਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਹਿੰਡਰੈਂਸ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਨਾਂਸ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ, ਨੌਲੇਜ, ਰਿਸਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਸਟਲੀ ਆਇਦਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਸਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਗੁੱਡਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੂਲਨ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ। ਜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਇਪਡ ਫॉर, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਲਦੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੇਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ it increase the sale of goods and ultimately the production। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਵਧਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਕੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਸਰਵਿਸ ਸੱਚ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਪਲੇਸ ਹਿੰਡਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਲੇਸ ਦੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿ ਪਲੇਸ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹਿੰਡਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਸਟ ਦੀ ਤੇ ਸੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ। ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੀ ਆ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਨਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਆਈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫਿਕਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸਰਵਿਸ। ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਲੇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪਲੇਸ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਗੁੱਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੰਨਾ
ठीक है। गन्ना एक सीजन दे विच प्रोड्यूस हुंदा वा जे ते बट उनके यूजर्स जेडे अपने उनके गन्ने तो शुगर बनती है, खंड बनती है, उन्हें सारा साल यूज किया जाता वा। सो उन्होंने की किया जाता वा, पहला स्टोर करके रखे जाता, जिस तरह उनकी लोड़ होंदी है उस अकॉर्डिंग उन्होंने यूज कर लिया जाता वा। नैक्सट आ जाता वा कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती वा। रीजन की है इनका, अज के टाइम के जे प्रॉपरली कम्युनिकेशन ना होवे कोई भी चीज़ तो बहुत सारी कन्फ्यूजन अराइज हो जाती वा। सो कम्युनिकेट होना बिजनेस दे विच बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के नाल ही असीं बिजनेस के गोल अचीव कर सकते हैं तो डाउट्स नूं क्लीयर कर सकते हैं। इट इज़ द नैसेसरी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर। ये जरूरी हुंदा वा टू फाइनलाइज एंड सैटल द टर्म ऑफ सेल सच एज प्राइस ऑफ गुड्स। तो जे असीं कम्युनिकेट करांगे तां ही असीं किसी गुड्स का प्राइस फिक्स कर सकते हैं। जे किसी ने डिस्काउंट लेना या डिस्काउंट अलाउड करना असीं ओह कर सकते हैं। तो क्रेडिट की फैसिलिटी सारियां काहदे नाल पॉसीबल होणगियां, कम्युनिकेशन दे नाल। सो ये की सीगियां सर्विस सीगियां अपनी मेन 5, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग ते कम्युनिकेशन सर्विस। जे ये सर्विस ना अवेलेबल होणगियां तो अपना बिजनेस दे विच बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकदियां। सो ये जरूरी है कि असीं इन्हां सर्विस नूं यूटिलाइज करिए इन द बेस्ट वे, तां जो असीं वध तों वध इनदे एडवांटेज लै सकीए। थैंक यू। आई होप तुहानूं सारिआं नूं समझ लग गई।